So today Surendra, he is a new joiner. He joined today only, so he missed the previous classes. Surendra, I will give you previous class videos to you. Okay. Yeah, Meanwhile, okay, sir. these videos are available in link. Okay, I will give it to you. Don't worry. Yeah, okay. Separate class I will explain you. One more class I will take you separately. So just Okay. basics only I have covered. Okay. Yeah, okay, sir. Uh, So hi guys, today we'll discuss the how to create a methods in a class. Okay, so I will show you again how to create a class and how to create a properties methods. So this is a project. We have to right click on this one, click on add, click on class, or you can select a new item. Anything is a fine. So if you select a new item, the first one it will display the template class. Select this one. So I'm giving my class name is a student. So class name is a student. So click on add. It will create the class as a student. Okay. Now I'm just to rename this one internal to public. We'll discuss this one in a coming session. Now I want to create a properties. So how to create a properties? We have to use the access modifier and data type and a property name, and then get set properties sets. So I'm creating the one more property called string name. Okay, I have these two properties in this class. So we can create multiple properties depends on our requirement, like salaries, email, first name, last name, address. Okay. So is active. So depends on a joining date, end date, begin date, like that, our client requirement. So what are the fields present in a database table? Same those table columns we have to create here. Okay. Now I have just two properties in this class. Now I want to assign some data to this class. How to assign? We have to create object to this class. Now copy this name student in program.cs. So this is a main method. This is an entry point in our application. Okay, so console application having only one entry point, only one static method, that is a main method. So I'm creating the object to this class. Our class name object equal to new object. I mean a new class name. So you can give any name here. For example, I want to give the object obj. So if you want to give the student, we can give the student. If you want to give the student one, you can give the student one. So any name you can give the object name. That this one is the object. Now with the help of this object, I can access the class properties and the class methods. But at present I have only two properties, ID and name. Okay. So obj dot id equal to 1. So why I am assigning the 1? Because the data type of id is integer, right? So obj name equal to, I'm assigning the name. So the name always a string. So we have to assign string in a double quotes. Okay, keep this point in mind. So in a double quotes, you can enter anything, that is a number, that is a character, or if you want any special characters, so we can assign anything that becomes a string. So we have to, within the double quotes, if you want to enter anything, that is a string. Okay, it is not mandatory to assign only characters. So you can assign anything in a double quotes that becomes a string. But as of now, it is a name, right? So we have to give the meaningful name and just assign the name. Now I want to create one more object. So I need to create one more class object. Student obj1. obj1 dot id, obj1 dot name. So now I'm giving the id 2. So I'm giving the name. Okay. So like this, we can create multiple objects to the class. How many objects you want to create? You can create, and with the help of these class object, we can access the class properties and you can assign data to these properties. Okay.
Now I want to print these class properties. Okay, how to print with the help of a console.writeLine. Okay, we can print this value. Console.writeLine is used to print the value, nothing else. Okay, only for printing the value it is used. Now I'm using the obj dot id. Okay, so I'm using the string interpolation syntax in a double quotes. We have to use the this brackets. Okay, and I'm using the I want to print a name. So obj dot name. Okay, now I want to print a second object id and a name. So just to copy this one, paste here, just give the obj1, and here also obj1. Save this one and then run this application. Now see, I'm able to print the ID and the name. So we know how to how to create a properties in a class, how to create object to the class, and how to assign values to this properties, and then how to access class properties with the help of object. This is a syntax to create a properties, to create a class object, to assign values to the class properties, and then you can access with the help of a class object. Now we learn the 4 steps. Now I want to create a methods in a class. So what are the methods? What is the use of methods in a class? So method is nothing but a block of statements. Okay, so inside method, for example, I want to store the data. For example, employee is registering in a Facebook. So I have to read that data and I need to store data into database. So in that scenario, I have to create a methods in a class. How to create a method? So the syntax is first is access modifier, access modifier, and then return type. A return type is nothing but a data types like a integer, string, boolean, char, okay, float, double, anything. These the data type is nothing but a return types. And then method name. So these three we have to give. This is a syntax to create. So how to create? We need to give the access modifier. I'm giving the access modifier public. Okay. And then a data type. That means return type. Return type, you can give any data type. So for example, I'm giving the integer. My return type is integer, and I want to give the method name. Third one is a method name. So here I'm giving the get number. This is my method name. After that, we have to open and close this bracket. Okay, this is a syntax to create a method. Okay. So now if I give any data type here, I have to return the value. So just mouse over on this method. Okay, not code path returns a value. If you are using any data type, you have to return the specific data type value. ఓకే, తెలుగులో చెప్తానండి. సో ఇక్కడ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, డేటా టైప్, మెథడ్ నేమ్. ఇక్కడ డేటా టైప్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ ఇచ్చినా, స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా, బూలియన్ ఇచ్చినా, క్యార్ ఇచ్చినా, ఫ్లోట్ ఇచ్చినా, ఏ డేటా టైప్ ఇస్తామో ఆ డేటా టైప్ వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేయాలి ఇక్కడ. సో రిటర్న్, ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ 10 బికాస్ ఇది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, ఇది రిటర్న్ టైప్. సో మెథడ్ డిక్లరేషన్ విత్ రిటర్న్ టైప్. మెథడ్ డిక్లరేషన్ విత్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే, నౌ మెథడ్ డిక్లరేషన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. Second one, copy this one, paste here. Method declaration without return type. So public void
ప్రింట్ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్. సో, మీరిక్కడ చూసారంటే, ఇక్కడ నేను ఏం రిటర్న్ అని రాయట్లేదు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా రిటర్న్ రాయకపోతే నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇక్కడ డేటా టైప్ వైడ్ అని తీసుకుంటే మనం మెథడ్‌లో రిటర్న్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అదొక్కటి మైండ్‌లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం వైడ్ అని రాస్తామో, వైడ్ అని రాస్తే ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్‌మెంట్ అవసరం లేదు. వైడ్ కాకుండా మీరు ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేసినా ఇంటీజర్ గాని, స్ట్రింగ్ గాని, ఫ్లోట్ గాని, క్లాస్ నేమ్స్ గాని ఏది యూజ్ చేసినా సరే ఆ రెస్పెక్టివ్ డేటా టైప్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇక్కడ గనక వైడ్ కాకుండా ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేసినా సరే ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఇక్కడ వైడ్ అని యూజ్ చేస్తే రిటర్న్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. ఆప్షనల్ ప్లస్ అసలిక్కడ ఏమి రిటర్న్ చేయమన్నమాట ఇక్కడ. ఫిక్స్డ్ సింటాక్స్ ఇది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్‌లో యూజ్ ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఏం రిటర్న్ చేయనప్పుడు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? నేనిక్కడ ప్రింట్ నేమ్ అని అన్నాను. ఈ మెథడ్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేశానో, కాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైనా కొంత లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. జస్ట్ ప్రెజెంట్ నేనిక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ జస్ట్ ప్రింట్ నేమ్ అనే ఒక నేమ్‌ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. హలో. హలో వుడ్ అని ఒక నేమ్‌ని ప్రింట్ చేశాను. సో, ఇక్కడ ఈ మెథడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఈ మెథడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? సో, ఈ మెథడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, మనకొక ఇన్‌పుట్ గెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో, ఆ ఇన్‌పుట్ అనేది ఈ మెథడ్‌లోనే ఉంది. అంటే మనకు కావాల్సినది ఒక వాల్యూ గావాలి. ఆ వాల్యూ ఈ మెథడ్ నుంచే వస్తదనమాట. సో, అలాంటి సినారియోలో మనకి ఏదైతే డేటా టైప్ వాల్యూ గావాలో ఆ డేటా టైప్ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చేసి, ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేసుకొని, ఈ మెథడ్‌ని మనం వేరే ప్లేస్‌లో యూజ్ చేసుకుంటాం. సో, నాకిక్కడ రిటర్న్ అవసరం లేదు. జస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అయితే చాలు. ఓకే. అలాంటి సినారియోలో ఇక్కడ వైడ్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది. ఈసారి పబ్లిక్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. స్ట్రింగ్ గెట్ నేమ్. ఓకే. నౌ జస్ట్ మౌస్ ఓవర్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ అని రాయట్లేదు. ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేయండి. వెంటనే ఇక్కడ మీకు కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తదన్నమాట. ఓకే. నాట్ ఆల్ కోడ్ పాత్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు అని మీనింగ్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. సో, ఇక్కడ ఇప్పుడు డేటా టైప్ ఏంటిది? స్ట్రింగ్. అందుకని స్ట్రింగ్‌నే రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ సో, నేను ఒక నేమ్ రిటర్న్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో, ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా స్ట్రింగ్‌నే రిటర్న్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ బూల్ గెట్ ఫ్లాగ్. సో, ఇప్పుడు రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది? బూలియన్. అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలి. బూలియన్ వాల్యూ ఎప్పుడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే ఉంటది కాబట్టి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. రిటర్న్ ట్రూ. సో, ఇక్కడ ట్రూనే రిటర్న్ చేయాలంటే లేదు. ట్రూ రిటర్న్ చేయండి, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయండి. బట్ డేటా టైపు బూలియన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆల్వేస్ ట్రూ, ఫాల్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ డెసిమల్. సో, మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో అదే రిటర్న్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయాలి? డెసిమల్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100.5. ఓకే. సో, డెసిమల్‌కి మనం ప్రిఫిక్స్ ఏమివ్వాలి? ఎమ్ అని ఇవ్వాలి. సో, ఇది డెసిమల్ వాల్యూ. సో, ఇట్లా మనం ఏ డేటా టైప్ అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ డేటా టైప్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. ఇంతవరకు క్లియరా అండి? ఓకే హలో. సార్. ఇంతవరకు క్లియర్ గదా! సో, మనకు మెథడ్‌లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి రిటర్న్ టైపు, ఇంకోటి వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. వైడ్ అని రాస్తే రిటర్న్ అనేది అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ ప్రింట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏదైనా డేటా టైప్ ఇచ్చారంటే, ఆ డేటా టైప్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి మనం. ఓకే. ఓకే. ఇది 2 టైప్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్‌లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈటికి ఇన్‌పుట్ పారామీటర్స్ ఏం లేవు. ఇక్కడ జస్ట్ మెథడే ఉంది గానీ దీంట్లో పారామీటర్స్ అయితే ఏం లేవు ఈ మెథడ్స్‌లో. జస్ట్ రిటర్న్ ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇన్‌పుట్ పారామీటర్ అయితే ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఓకే. సో, వి కెన్ డిక్లేర్ మెథడ్స్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. సో, వితౌట్ ఇన్‌పుట్ పారామీటర్ రిటర్న్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ విత్ ఇన్‌పుట్ వాల్యూస్
I mean, with input means parameter. Okay, with input and return value. ఇక్కడ కూడా వితౌట్ ఇన్పుట్ వీ కెన్ రిటర్న్ వేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు, కానీ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయొచ్చు. నౌ హౌ టు యూస్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్? జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ టూ. సో కమ్ హియర్ ఇన్ program.cs class. Now I want to call these methods with the help of object. We created the object, right? So I'm using the obj డాట్. సో ఇప్పుడు నేను ఓబీజే డాట్ అంటే మనం ఏదైతే మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసామో ఆ మెథడ్స్ అన్ని ఇక్కడ చూపిస్తాయి. సో ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఈ గేర్ ఐకాన్ లో చూపిస్తాయి. మెథడ్స్ ఏమో ఈ బాక్స్ సింబల్ లో చూపిస్తాయి. ఈ బాక్స్ సింబల్ లో ఉంటే అది మెథడ్ అని అర్థం. ఇట్లా ఈ గేర్ ఐకాన్ తో ఉంటే అదేమో ప్రాపర్టీ అని అర్థం. సో ఇక్కడ 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. మన క్లాస్‌లో స్టూడెంట్ క్లాస్‌లో ఐడీ నేమ్ ఉంది కదా! ఈ 2 ప్రాపర్టీస్. ఈ మిగతావన్నీ మెథడ్స్. బట్ నాకు ఇన్ని మెథడ్స్ క్రియేట్ గెట్ హ్యాష్ కోడ్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు. కానీ అది డిఫాల్ట్ అనమాట. బై డిఫాల్ట్‌గా మనకు కొన్ని మెథడ్స్ వస్తాయి. డాట్ టు స్ట్రింగ్ అది కూడా నేను క్రియేట్ చేయలేదు. సో కొన్ని డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఇది కూడా నేను క్రియేట్ చేయలేదు మన క్లాస్‌లో. అయినా ఓబీజే డాట్ అంటే ఈక్వల్స్ అని వచ్చింది. గెట్ హ్యాష్ కోడ్ అని వచ్చింది. తర్వాత టు స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్స్ వచ్చాయి. ఈ 3 మెథడ్స్ అనేది తర్వాత గెట్ టైప్. సో కొన్ని ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్. ఓకే, డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అనేవి మనకు అవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రింట్ నేమ్ అనేది కాల్ చేయాలనుకుంటున్నా. జస్ట్ ప్రింట్ నేమ్. సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇది మెథడ్ నేమ్. ఈ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. మనకు మెథడ్ని కాల్ చేసేటప్పుడు బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేస్తే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నామని మీనింగ్. ఇక్కడ జస్ట్ మౌస్ ఓవర్ చేయండి ప్రింట్ నేమ్ తర్వాత. ఇక్కడ చూసారా ఆ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా చూపిస్తుంది అనమాట. వైడ్. ఈ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి వైడ్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ కాల్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఓబీజే డాట్. ఓబీజే డాట్ సో గెట్ నేమ్ ఇది ఇంకొక మెథడ్. ఓకే, ఈ బాక్స్ సింబల్లో ఉంది కదా గెట్ నేమ్ అనేది మెథడ్. ఓకే, ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ జస్ట్ మనకి ఇంటెలిజెన్స్‌లో చూపిస్తది అనమాట. ఆ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ టైప్ కూడా మనకు చూపిస్తది. సో ఈ మెథడ్ ఏం వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో గెట్ నేమ్. ఈ వాల్యూని నేను డైరెక్ట్‌గా ప్రింట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే వేరే వేరియబుల్‌లో కన్నా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఓబీజే డాట్ గెట్ నేమ్ అంటే సో ఈ గెట్ నేమ్ అంటే ఈ మెథడ్‌లో ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నావో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ నేమ్‌లోకి స్టోర్ అయితది. ఇప్పుడు ఈ నేమ్‌ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో డైరెక్ట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ గెట్ నేమ్ ఓబీజే డాట్ గెట్ నేమ్ అని రాసినా ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయిద్ది. లేకపోతే వేరే వేరియబుల్‌లోకి స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్‌ని ప్రింట్ చేసినా అవుట్‌పుట్ అనేది సేమ్ అనమాట. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ నేమ్‌ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. జస్ట్ యాడ్ నేమ్. ఓకే, తర్వాత నేను ఇంకొక యాక్షన్ కాల్ చేయాలి. ఓబీజే డాట్ సో ఇంకా ఏం మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకు? గెట్ డెసిమల్. సో ఇదేంటి రిటర్న్ చేస్తుంది? డెసిమల్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తది. ఇక్కడ చూసారా డేటా టైప్ ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది? డెసిమల్. సో దీన్ని కూడా ఇప్పుడు డెసిమల్ వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. డెసిమల్ మై డెసిమల్. సో ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఈ మెథడ్‌లో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ డెసిమల్ ప్రాపర్టీలో స్టోర్ అయితది. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ మై డెసిమల్. నెక్స్ట్ ఓబీజే డాట్ గెట్ నంబర్. సో ఈ నంబర్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అది ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? జస్ట్ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే మెథడ్ మీద ఇక్కడ చూసారా ఇంటిజర్ అని ఉంది. సో ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అది. సో ఈ వాల్యూని కూడా మనం ఇంటిజర్ కాబట్టి ఇంట్ వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇంట్ మై ఇంట్ ఈక్వల్ టు గెట్ నంబర్. సో ఈ మెథడ్‌లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి దీంట్లో స్టోర్ అయిద్ది. మై ఇంట్ అనే వేరియబుల్‌లో స్టోర్ అయిద్ది. నౌ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఈ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. మై ఇంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓబీజే డాట్
గెట్ ఫ్లాగ్. సో, ఫ్లాగ్ ఏంటి? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. డేటా టైప్ ఏంటిది? బూలియన్. సో, ఈ వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి? ఇది బూలియన్ డేటా టైప్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బూలియనే రిటర్న్ చేసుకోవాలి. డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. బూల్ మై బూలియన్. మై బూలియన్ ఈక్వల్ టు ఓబీజే డాట్ గెట్ ఫ్లాగ్. సో, ఈ ఫ్లాగ్‌లో మనకు ట్రూ అయితే ట్రూ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోర్ అయితది. ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ అయితది. నౌ ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ మై బూలియన్. సో, ఈ విధంగా మనం ఏ డేటా టైప్ అయినా సరే, ఎన్ని డేటా టైప్స్ అయినా ఏదైనా మనకు అది రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రెస్పెక్టివ్ డేటా టైప్‌లోకి ఈ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి. లేతే డైరెక్ట్‌గా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనకి వెబ్ అప్లికేషన్‌లో ఏంటంటే ఇట్లా మెథడ్ కాల్ చేసి ఆ వాల్యూని వేరే దాంట్లో ఇట్లా ప్రాపర్టీలోకి స్టోర్ చేసుకొని తర్వాత ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం. నాకు వాల్యూ 1 అయితే ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. 2 అయితే ఇంకో కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో, ఇట్లా కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటాం అన్నమాట వెబ్ అప్లికేషన్‌లో. బట్ ఇక్కడ జస్ట్ ఏంటంటే ఆ వాల్యూని గెట్ చేసుకొని దాన్ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనం ఫైనల్‌గా ఏం కావాలి? మెథడ్స్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి? తర్వాత డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఆ మెథడ్‌ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఆ మెథడ్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూని వేరే వేరియబుల్‌కి ఎలా స్టోర్ చేయాలి? ఓకే. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలు మనకు. సేమ్ సింటాక్స్ వెబ్ అప్లికేషన్‌లో వాడతాం. నౌ ఐ యామ్ రన్నింగ్ దిస్ అప్లికేషన్. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్. ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ ఫస్ట్ 2 లైన్స్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్. తర్వాత గెట్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి హలో వరల్డ్. తర్వాత హలో వరల్డ్ ప్రింట్ చేసాను. డెసిమల్ వాల్యూ, ఇది ఇంటీజర్ వాల్యూ, ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే. హలో వరల్డ్ అనే 2 టైప్స్ ఎందుకొచ్చింది? ఇక్కడ గెట్ నేమ్ అనేది వాల్యూని ప్రింట్ చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ప్రింట్ నేమ్‌లో కూడా హలో వరల్డ్ అనే ఇచ్చాను. అందుకని 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో, ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ నేమ్ బదులు మై నేమ్ అని వాల్యూ ఇస్తాను. జస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చూడటం కోసం. ఓకే. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. సో, ఇప్పుడు చూసారా? దిస్ ఈజ్ శివ అని వచ్చింది. తర్వాత హలో వరల్డ్ వచ్చింది. తర్వాత డెసిమల్ వాల్యూ, ఇంటిజర్ వాల్యూ, ఫైనల్‌గా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే బూలియన్ వాల్యూ. సో, మెథడ్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? యాక్సెస్ మోడిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్. ఇది సింటాక్స్. ఇంతవరకు క్లియరా అండి? హలో! ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హరీష్ చక్రవర్తి, నవీన్ గారు, రవికుమార్ గారు, లక్ష్మి, శ్రీలత గారు. సార్ సేమ్ అప్లికేషన్‌లో మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఎలా? అంటే ఏంటి? బిఫోర్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే బిఫోర్ మెథడ్ డిక్లరేషన్‌కి అంటే ముందే మనం కాల్ చేయాలా? లేదా తర్వాత కాల్ లేదు. చేయాలా? లేదు. ఇది జావా స్క్రిప్ట్ లాగా కాదు. సో, ఫస్ట్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాల్సిందే. ఓకే. మెథడ్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాతనే మెథడ్‌ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి వేరే వాళ్ళకి? సో, క్లాస్‌లో మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాలా సార్? అవును. క్లాస్‌లోనే మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన క్లాస్‌లో ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేసాం గదా! హ్మ్. సేమ్ అలాగే ఇన్‌సైడ్ క్లాస్‌లోనే మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. సో, ఈ ఈ క్లాస్‌లో డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఈ క్లాస్‌లో ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో, ఏదైతే మెథడ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే. ఓకే. మీరు ఏదైతే క్లాస్‌లో మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేస్తారో, ఆ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న మెథడ్స్‌ని మనం వేరే చోట యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ క్లాస్ ఇక్కడుంది. ఈ ఫైల్‌లో నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ ఫైల్‌లో స్టూడెంట్ క్లాస్‌లో ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేశాను. మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేశాను. కానీ ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను? ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్ క్లాస్‌లో యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్ క్లాస్‌లో యాక్సెస్ అవ్వాలంటే నాకేం కావాలి? ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటే ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న మెథడ్స్‌ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. సో, ఇట్లా నేను స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను. మీరు ఇంకో క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎంప్లాయీ క్లాస్ అని ఇచ్చేసేయండి. ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్‌లో మీరు మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసుకొని, ఈ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్ క్లాస్‌లో అప్పుడు ఎంప్లాయీ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఓబీజే డాట్ అంటే ఎంప్లాయీ క్లాస్‌లో మీరు ఏదైతే మెథడ్స్ క్రియేట్ చేశారో అవన్నీ ఇక్కడ యాక్సెస్ అవుతాయి. సో, ఇక్కడ స్టూడెంటే అని ఇవ్వాలని లేదు. మీ ఇష్టం ఏ క్లాస్ ఏ నేమ్‌తోనైనా
క్లాస్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ క్లాస్ లోపల ప్రాపర్టీస్, క్లాస్ లోపల మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సేమ్ సింటాక్స్ అయితే ఇంక సేమ్ ఇదేం మారదనమాట. జస్ట్ ఈ మెథడ్ నేమ్స్ మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఏదో ఒకటి నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఆ లోపల వాల్యూ మీరు ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేయొచ్చు. సింటాక్స్ అయితే సేమ్ కదా! ఇంకేం మారదు. ఫిక్స్‌డ్ సింటాక్స్ ఇది. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సురేంద్ర? మెథడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఇచ్చారు కదా సార్. అంటే అవును. మనకి అవును. రియల్ టైమ్‌లో ఎలా తెలుస్తుంది? సో, ఈ ప్రింట్ మెథడ్ ఈ 2 అవును. అవును. మెథడ్స్. అవును. రియల్ టైమ్‌లో ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడే ఎప్పుడు వాడాలి? లేతే ఇదే ఎప్పుడు వాడాలి? అని మనకెప్పుడు తెలియాలి. అవును. రైట్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే జస్ట్ నేను అసలు ఏం ఇన్‌పుట్ వాల్యూ పంపించను. కానీ ఈ మెథడ్‌లో ఒక వాల్యూ ఉంది. ఓకే. సో, నాకు ఈ మెథడ్‌లో ఈ వాల్యూ ఒక ప్లేస్‌లో క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ లేకుండా ఇంకా ఆల్వేస్ ఈ మెథడ్ ఇదే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తది. అలాంటప్పుడు ఈ మెథడ్‌ని కాల్ చేసుకుంటాను. తర్వాతొచ్చేసి డేటాబేస్ నుంచి వాల్యూస్ ఒస్తాయి. రియల్ టైమ్‌లో గూడా మనం డేటాబేస్ నుంచి వాల్యూ తెచ్చుకొని రిటర్న్ చేయాలి. అయితే నాకు సినారియో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ డేటా ఉంది. ఎంప్లాయీ ఐడీ పంపిస్తే ఎంప్లాయీ నేమ్ కావాలి నాకు. సో, ఇప్పుడు ఇన్‌పుట్ ఎంప్లాయీ ఐడీ పంపించాలి. నేమ్ నాకు అవుట్‌పుట్ ఒస్తది. సో, ఆ మెథడ్ గూడా మనమే క్రియేట్ చేస్తాము. ఇన్‌పుట్ మనమే పంపిస్తాము. అవుట్‌పుట్ డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చుకుంటాము. సో, అలాంటప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్‌గా తెలిసిపోద్దనమాట. ఓకే. ఇది ఇన్‌పుట్ ఇవ్వాలి. నాకు వాల్యూ కావాలి. ఎందుకంటే ఈ మెథడ్ మనమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఈ మెథడ్‌ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి, డిపెండ్స్ ఆన్ సినారియోని బట్టి మనం ఈ మెథడ్స్‌ని కాల్ చేస్తాం. సో, మీకు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా తెలిసిపోద్దనమాట. బట్ ఇక్కడేంటంటే, మీరు ప్రెజెంట్ ఫోకస్ చేయాల్సిందేంటంటే, ఓకే. ఇక్కడ టైప్ ఇంటీజర్ ఉంటే, ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ ఉంటే, స్ట్రింగ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ అండర్‌స్టాండింగ్ తెలిస్తే మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ అర్థమైపోద్ది. సో, ఇంతవరకైతే క్లియర్ గదా! యెస్ సార్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసామో, ఈ మెథడ్స్‌కి రిటర్న్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే వోయిడ్ అనమాట. కానీ ఈ మెథడ్స్‌కి ఇన్‌పుట్ వాల్యూ లేదు. అంటే పారామీటర్స్ లేవు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సింటాక్స్. ఇన్‌పుట్ వాల్యూ పంపించి వాల్యూని రిటర్న్ చేయటం. ఇప్పుడు కాల్ చేసిన మెథడ్స్‌కి ఇన్‌పుట్ పంపించట్లేదు. ఫిక్స్డ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. కానీ ఈసారి మెథడ్ ఏంటంటే ఇన్‌పుట్ వాల్యూ పంపించి అవుట్‌పుట్ గెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో, ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా షాప్‌కెళ్ళానంటే కొంత అమౌంట్ ఇస్తే నాకు ఆ షాప్‌లో ఉన్న ఐటెమ్ ఇస్తాడు. అంటే అమౌంట్ అంటే ఏంటిది? ఇన్‌పుట్. అమౌంట్ ఇస్తే నాకు అవుట్‌పుట్ ఇస్తాడు. సో, అమౌంట్ అనేది ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్ అనేది మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన వాల్యూ అన్నమాట. సో, ఇప్పుడు ఇన్‌పుట్ అంటే పారామీటర్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? మెథడ్స్ విత్ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ అండ్ రిటర్న్ టైప్. సో, సేమ్ ఇదే మెథడ్ ఓకే. గెట్ నేమ్ అని ఉంది గదా! ఇదే మెథడ్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కానీ దీనికి ఇన్‌పుట్ వాల్యూ పంపిస్తా. గెట్ నేమ్. సో, చూసారా నేను గెట్ నేమ్ అనగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా నాకు కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సేమ్ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది కాబట్టి కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో, జస్ట్ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ డిఫైన్ ఏ మెంబర్ కాల్డ్ గెట్ నేమ్ విత్ సేమ్ పారామీటర్ టైప్. అంటే ఆల్రెడీ సేమ్ గెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ఉంది. అందుకని కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుందని మీనింగ్ అన్నమాట. సో, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ అని పెడుతున్నా. స్ట్రింగ్ నేమ్. ఇప్పుడు చూసారా ఇమ్మీడియేట్‌గా నాకు ఇష్యూ పోయింది. ఎందుకంటే ఇంతకుమున్న మెథడ్‌లో జస్ట్ నేమ్ గెట్ నేమ్ అనే ఉంది గానీ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ లేదు. కానీ దీనికి ఇన్‌పుట్ వాల్యూ ఉంది. ఇన్‌పుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్‌పుట్ పారామీటర్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్‌కి నేను ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ ఓబీజే డాట్ గెట్ నేమ్ అంటానో ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ పంపించేస్తే ఈ మెథడ్ కాల్ అయిపోద్ది. ఓకే. ఈ నేమ్ అనేది ఇన్‌పుట్, ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అవుట్‌పుట్ అనేది వేరే మాట. సో, ఇక్కడ నేను స్టాటిక్ గాకుండా హలో మీరు ఏదైతే నేమ్ పంపించారో ఆ నేమ్ రిటర్న్ చేయాలన్నమాట. సో, మీకు కన్కాటినేషన్ చెప్పాను గదా! జస్ట్ ప్లస్ అని ఇచ్చేస్తే, ఈ ప్లస్ తర్వాత ఈ నేమ్ ఇచ్చేస్తే కన్కాటినేషన్ అయిపోద్ది. ఇది ఒక సింటాక్స్. ఇంకో సింటాక్స్ ఏం నేర్చుకున్నాము? స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్. ఈ స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్‌లో లోపల డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి, ఈ లోపల నేమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు. సో, ఏదైనా సేమ్ సింటాక్స్. మీకు 3 వేస్‌లో చెప్పాను. కన్కాటినేషన్ ఎలా చేయాలి అని.
సో, రియల్ టైమ్‌లో గూడా మనం ఏదైతే ఆ కన్‌కాటనేషన్ వాడామో అవే సింటాక్స్ ఇక్కడ వాడతాం. ఇంకేం మారదనమాట. ఓకే. సో, ఇది ఇన్‌పుట్. నేను ఇక్కడ నేమ్ శివ అని ఇచ్చాననుకోండి ఇన్‌పుట్. హలో శివ అని వస్తది. ఇక్కడ హలో అనేది నేను ఎక్స్‌ట్రా యాడ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ గెట్ డెసిమల్ అని ఉందా? కాపీ దిస్ వన్. పేస్ట్ హియర్. ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ నేను ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిమల్ లేకపోతే ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇంటూ ఏ. ఓకే. సో, ఈ ఏ అనే వాల్యూని ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి. లేకపోతే ఇక్కడ ఇది కూడా డెసిమల్ కాబట్టి డెసిమల్ ఇవ్వండి. డెసిమల్. ఓకే. సో, మీనింగ్‌ఫుల్ ఇవ్వండి ఇక్కడ కూడా. వాల్యూ అని ఇవ్వండి. లేకపోతే ఇన్‌పుట్ ఏదైనా ఇచ్చిన ఇది అనేది ఆప్షనల్ అనమాట. ఏ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ అని ఇచ్చాను. సో, ఇప్పుడు ఈ ఇన్‌పుట్ వాల్యూని ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చారో అదే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్. గెట్ నంబర్. కాపీ దిస్ నేమ్, దిస్ మెథడ్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. సో, ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ ఇంటీజర్ ఇంట్ ఇన్‌పుట్. సో, ఇన్‌పుట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో, ఇట్లా మనకు మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని యాక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అది అన్‌రిస్ట్రిక్టెడ్ అన్నమాట. సో, ఇదే వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఇదే వాల్యూ మీరు పాస్ చేయాలి అని ఏమీ ఉండదు. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీకో డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఇంటీజర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇంటీజరే వాల్యూనే ఇవ్వాలా? ఇంకొక వాల్యూ ఇన్‌పుట్ ఇవ్వకూడదా? మన ఇష్టం ఏ వాల్యూ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, డెసిమల్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, బూలియన్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా టైప్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చుకున్న ఇన్‌పుట్ ఏదైనా లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇన్‌పుట్ ఆ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. కానీ ఫైనల్‌గా రిటర్న్ చేయాల్సిన వాల్యూ మాత్రం ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో ఆ డేటా టైప్ వాల్యూ మాత్రమే రిటర్న్ చేయాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్‌కి నేను జస్ట్ సార్ చిన్న ఒకటి డౌట్. పారామీటర్ చెప్పండి. సో, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయినా ఇన్‌పుట్‌లో ఇవ్వచ్చు అంటున్నారు కదా! సో, స్ట్రింగ్ అవును. అవును. ఇచ్చామనుకోండి ఇక్కడ మళ్ళీ రిటర్న్ టైప్‌లో మనం ఇంటీజర్ ఇచ్చామనుకోండి. అవును. సో, కన్‌కాటినేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం రిటర్న్ ఇంటీజర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఇచ్చే ఇన్‌పుట్ స్ట్రింగ్ ఉంటే అవుట్‌పుట్ వస్తుందా మనకి? రాదు. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. ఒకవేళ మీకు ఇంటీజర్, స్ట్రింగ్ 2 రిటర్న్ చేయాలనుకోండి. ఓకే. అప్పుడు డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి కన్‌కాటినేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే. అంటే మీరన్నారు కదా! ఏ వాల్యూ అయినా ఇవ్వచ్చు ఇన్‌పుట్‌లో అని. సో, ఆ! ఇన్‌పుట్‌లో స్ట్రింగ్ ఇచ్చి మనం ఇక్కడ రిటర్న్‌లో సపోజ్ ఇక్కడ ఏదన్నా ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చాం మనం. సో, అవును. ఈ అవును. ఇంటీజర్ ఇప్పుడు వాల్యూ నేను ఇది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. స్ట్రింగ్ ఓకే. ఇన్‌పుట్. సో, ఇప్పుడు నేను ఇదే వాల్యూని రిటర్న్ చేశాను. కానీ నాకు ఎర్రర్ వస్తది. ఎందుకు? ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏంటిది? ఇంటీజర్. ఇంటీజర్. సో, ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. మరి ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని మీ డౌట్ రావచ్చు. అవును. ఓకే. ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే మనకి ఏదైనా లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకోండి. ఇన్‌పుట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక సిటీ నేమ్ ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు సిటీ హైదరాబాద్ అయితే నేను ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. సిటీ గుంటూరు అయితే ఇంకొక వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. బేస్ అని కండిషన్ అన్నమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ ఒక సిటీ నేమ్ అనుకుందాం. ఇన్‌పుట్ ఈక్వల్ టు నేను ఇన్‌పుట్ ఏమిస్తున్నానంటే హైదరాబాద్ అని ఇస్తున్నా. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఏంటిది? రిటర్న్ 1000 అని. ఇది ఇక్కడ యాక్షన్. నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్ సిటీ అనేది ఇన్‌పుట్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇంకొక సిటీ గుంటూరు అని యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి నేను. రిటర్న్ వేరే వాల్యూ. ఓకే. ఎల్స్ ఇదేం కాదనుకోండి. నేను ఇంకొక డిఫాల్ట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ బట్ ఫైనల్‌గా రిటర్న్ మాత్రం ఇంటీజర్ వాల్యూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ డేటా టైప్ ఇంటీజర్ ఉంది కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. సో, ఇక్కడ పాస్ చేసే పారామీటర్ మీకు సంబంధం లేదు. దీనికి అస్సలు లింక్ లేదన్నమాట.
మీరు ఏదైనా పంపించుకోవచ్చు ఇన్‌పుట్. కానీ ఈ ఇన్‌పుట్ ద్వారా నాకు కొంత లాజిక్ కొన్ని కండిషన్ చెక్ చేసుకొని ఈ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు పారామీటర్ ఏదైనా పాస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏదైతే ఉందో అదే డేటా టైప్‌ని రిటర్న్ చేయాలి. ఆ డేటా టైప్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే. సో, బేస్డ్ ఆన్ కండిషనల్ ఫార్మాట్ అవుట్‌పుట్ మాత్రం ఇంటీజరే ఉండాలి. బట్ కండిషన్ మాత్రం సాటిస్ఫై చేస్తే అంటే మనకొచ్చే అవుట్‌పుట్ మాత్రం ఇదనేది ఇంటీజర్ మన ఉంటుంది. రిక్వైర్‌మెంట్. ఇది మన రిక్వైర్‌మెంట్. ఓకే. ఓకే. సో, బట్ ఫైనల్‌గా రిటర్న్ చేయాల్సింది మాత్రం ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇంటీజర్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఒకటే పారామీటర్ పాస్ చేయాలా మెథడ్‌లో? కాదు. ఎన్ని మెథడ్స్ అన్నా ఎన్ని పారామీటర్స్ అన్నా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని డేటా టైప్స్ అన్నా పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ నేమ్ అని ఉంది కదా! ఇక్కడ గెట్ నేమ్ అని ఉంది. ఇది కాపీ చేయండి. పేస్ట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తున్నా. ఓకే. లాస్ట్ నేమ్. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్‌ని కన్కాటినేషన్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ లాస్ట్ నేమ్. ఓకే. సో, మెథడ్‌లో మనం ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఏ డేటా టైప్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒకటే పారామీటర్, ఒకటే ఇన్‌పుట్. ఓకే. స్ట్రింగ్, నేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేశా. అయితే ఇక్కడ 2 స్ట్రింగే పాస్ చేయాలా? ఇంకొక వాల్యూ పాస్ చేయకూడదని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఏ డేటా టైప్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు ఇన్‌పుట్. కానీ ఫైనల్‌గా రిటర్న్ చేసేది ఇక్కడ ఏ డేటా టైప్ ఉందో ఆ డేటా టైప్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. సో, ఇంటీజర్‌లో ఇట్లా కన్కాటినేషన్ ఉండదా సార్? ఇప్పుడు ఇంటీజర్‌లో జనరల్‌గా కన్కాటినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్ గదా! హ్మ్. అంటే ఇక్కడ మీరు స్ట్రింగ్ వాల్యూ పంపిస్తారు. బట్ రిటర్న్ టైప్ అనేది మీకు స్ట్రింగ్. ఇంటీజర్ వాల్యూ పంపించాలి కాబట్టి దీన్ని కన్కాటినేట్ చేసి పంపియలేం గదా! సో, ఇంటీజర్ వాల్యూనే పంపియాలి. రైట్? సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఇంటీజర్ వాల్యూ కూడా కావాలనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చేసి ఇంటీజర్ పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని ఉంది. ఓకే. కానీ నాకు రిటర్న్ వాల్యూ హలో వర్డ్‌తో పాటు ఒక నంబర్ కావాలి. ఓకే. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఇన్‌పుట్ వచ్చేసి ఇంటీజర్. ఓకే. జస్ట్ ఇంట్ వాల్యూ అని ఇస్తాను. వాల్యూ. సో, ఇక్కడ నేను వాల్యూ ప్రింట్ చేసేస్తే సరిపోద్ది. హలో వాల్యూ అని పెట్టేస్తే లేకపోతే మై ఇన్‌పుట్ లేకపోతే మై వాల్యూ. మై వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఇది. మీరు ఏదైతే ఇన్‌పుట్ ఇచ్చారో అలా. సో, ఇక్కడ మీరు నంబర్ ఇచ్చినా ఇప్పుడు స్ట్రింగే కదా! ఇది కన్కాటినేషన్ చేస్తున్నాం మనం. రైట్? స్ట్రింగ్ ప్లస్ నంబర్. సో, బట్ ఫైనల్‌గా మనం కన్కాటినేషన్ చేసిన స్ట్రింగ్‌లో కాబట్టి ఇక్కడ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చాం. కన్‌ఫ్యూజన్‌గా ఉందా? ఫస్ట్ టైమ్ కదా! కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్‌గానే కొంచెం ఉంటది. అవును సార్. డోంట్ వరీ. సో, మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మనకు అర్థమవుద్ది. సో, మనకేంటంటే ఇక్కడ పారామీటర్స్ అనేది ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, ఈ పారామీటర్స్‌కి ఇక్కడున్న రిటర్న్ టైప్‌కి సంబంధం లేదు. కానీ ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా టైప్ వాల్యూనే రిటర్న్ చేయాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియరా అండి? ఓకే సార్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. సో, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే వైడ్ అనమాట. వైడ్ మెథడ్ ఉంది కదా! దాన్నే వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అంటాం మనం. సో, ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇది వైడ్. సో, వైడ్‌లో రిటర్న్ అనేది రాయమింక. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ డేటా టైప్ వైడ్ అని ఇచ్చారంటే రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయము. అది ఫిక్స్. వైడ్ కాకుండా మీరు ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చినా సరే, ఆ డేటా టైప్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. ఇంటిజర్ ఇస్తే ఇంటిజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. బూలియన్ ఇస్తే బూలియన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. సో, మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఇన్‌పుట్ పారామీటర్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ పారామీటర్ పాస్ చేసుకోవాలి. కానీ ఈ ఇన్‌పుట్ పారామీటర్స్‌కి ఇక్కడ రిటర్న్ చేసే డేటా టైప్‌కి సంబంధం లేదు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే వాల్యూ రిటర్న్ చేయకూడదు. కానీ ఇన్‌పుట్ పారామీటర్స్ కావాలి ఈ మెథడ్‌కి. సో, సేమ్ కాపీ థిస్ మెథడ్
paste here. Method declaration without return type and input values. Input values. సో ఇన్పుట్ వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ నేమ్ అని పెడుతున్నా. సో ఈ నేమ్‌ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తారో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో డైరెక్ట్‌గా మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూనే ప్రింట్ చేస్తున్నా నేమ్. ఇది మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తారో ఆ వాల్యూనే ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇది ఒకటి. సో నేను ఇంకా 2 పారామీటర్స్ కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఎన్ని పారామీటర్లు కావాలంటే అన్ని పారామీటర్లు పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ నేమ్ అని ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఈసారి. అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇంకొక మెథడ్‌లో వచ్చేసి సో ఇప్పుడొచ్చేసి నేను ఈ నేమ్‌ని ప్రింట్ చేయాలి. వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. సో జస్ట్ మీరు స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ నేర్చుకున్నాం కదా! డబుల్ కోట్స్‌లో ఇచ్చేస్తే ఆ వాల్యూ సరిపోతది. ఓకే. సో ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ తర్వాత ఇన్పుట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇంకా డేటా టైప్స్ మారుద్దాం. సో ఇట్లా మన ఇష్టం ఎన్ని డేటా టైప్స్ మీకు ఏ డేటా టైప్ వాల్యూ కావాలంటే ఆ డేటా టైప్ పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది కదా! సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంటీజర్ కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ డెసిమల్ వాల్యూ పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డెసిమల్. డెసిమల్. సో ఇప్పుడు డెసిమల్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఆ డెసిమల్ వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయండి. మై డెసిమల్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మీకు ఎన్ని మెథడ్స్ కావాలంటే అన్ని మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎన్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ కావాలంటే అన్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయొచ్చు. సో ఫైనల్‌గా మనకు మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? మెథడ్ అనేది ఈ మెథడ్ లోపల మెథడ్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇన్‌సైడ్ మెథడ్ వి కెన్ రైట్ ఎనీ లాజిక్. ఓకే. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. Some noise coming outside. I will close the door. Sorry. So we can declare multiple block of statements inside a method. Okay. Method is nothing but a block of statements. So what is the syntax to create a method? Access modifier, data type. Data type is nothing but a return value. And then method name. This is the syntax to create a method. Okay. సో ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏదైతే ఉందో అదే డేటా టైప్ వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంది కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రింగ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బూలియన్ ఉంది కాబట్టి బూలియన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మెథడ్‌కి ఇన్పుట్ వాల్యూ లేదు. అంటే ఇక్కడ నుంచి సమ్ స్టాటిక్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే వైడ్ అనమాట. వైడ్ అని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ అవసరం లేదు. వైడ్ కాకుండా మీరు ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేసినా సరే దానికి మీరు ఓకే. సో వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే. సో వైడ్ అని యూజ్ చేస్తే రిటర్న్ కీవర్డ్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏదైనా డేటా టైప్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ రిటర్న్ అని లేకపోతే మీకు వెంటనే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తది. అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. సో ఇన్పుట్ వాల్యూస్ పాస్ చేసి వాల్యూ రిటర్న్ చేయొచ్చు. లేకపోతే వాల్యూని ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ డేటా టైప్ వైడ్ అని ఇచ్చాను. ఓకే. అంటే వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు. కానీ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుంది ఈ మెథడ్ వచ్చేసి. సో మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తారో ఆ పాస్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సో ఇట్లా మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అన్నమాట. సో మీకు స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ పంపించుకోవచ్చు. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ పంపించు. అయితే 2 స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ పంపించుకోవచ్చు. 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ పంపించు. అట్లా మీ ఇష్టం ఏ కాంబినేషన్స్ వచ్చినా సరే ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ పంపించొచ్చు. ఆ వాల్యూస్‌ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వైడ్ ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ సినారియో ఏంటంటే రిటర్న్ టైప్ ఉంది. సో అంటే ఖచ్చితంగా వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ప్లస్ ఈ మెథడ్‌కి ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉందన్నమాట. అంటే ఈ మెథడ్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తున్నామో ఇది కాల్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. పాస్ చేయకపోతే మనకు వెంటనే ఎర్రర్ వస్తది. ఓకే. సో ఇక్కడ గెట్ నేమ్ అని ఉంది కదా! గెట్ నేమ్ 1 అని ఇస్తున్నాను ఆ మెథడ్ నేమ్. ఓకే. ఇక్కడ గెట్ నేమ్ 2 అని ఇస్తున్నా మెథడ్ నేమ్. ఓకే.
గెట్ నేమ్ 3 అని ఇస్తున్నా. ఇది ఇంకొక మెథడ్ నేమ్. ఓకే. సో, ఇట్లా మీరు మెథడ్ నేమ్స్ అనేవి మీ ఏ నేమ్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. మీరు జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవడం కోసం. కానీ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటే మీకు వెంటనే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తది. బట్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉన్న డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటే మీకు ఎర్రర్ రాదు. సో, ఇంతవరకు క్లారిటీ అండి? అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతది. ఇప్పుడు అర్థమైనట్టే ఉంటది కానీ, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా క్లియర్‌గా ఉంటదనమాట. ఒక 3, 4 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారంటే, సో, ఫస్ట్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఓకే. ఆ మెథడ్‌లో ఏం జరుగుతుంది? తర్వాత మెథడ్‌ని ఎలా కాల్ చేయాలి? మెథడ్‌కి ఇన్‌పుట్ వాల్యూస్ ఎట్లా పాస్ చేయాలి? ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం సార్ జస్ట్ చెప్పండండి. సార్ వేరే ప్యాకేజీలోకి మనం దీన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు మెథడ్‌ని ఇంపోర్ట్ అవును. చేసుకునేటప్పుడు అవును. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా వేరే మెథడ్ ఏమన్నా ఉందా? అంటే క్లాస్ ఉంది. 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 అది చెప్తాను. అది ఒకేసారి చెప్తే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పట్లేదు. ఓకే. సో, మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్‌గా ఈ మెథడ్స్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అది ఇంకో సినారియో అనమాట. బట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఈ మెథడ్‌ని యాక్సెస్ చేయడం చూద్దాం. ఓకే. సో, సింటాక్స్ అయితే సేమ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా, క్రియేట్ చేసినా ఈ మెథడ్ సింటాక్స్ అయితే ఏం మారదు. జస్ట్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంతే. ఓకే. సో, ఈ మెథడ్ సింటాక్స్ అయితే సేమ్. ఇంక ఇదైతే ఏం మారదు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్‌ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఈ మెథడ్‌కి ఇన్‌పుట్ ఎలా పాస్ చేయాలి? ఓకే. Come here in a program.cs class. Here just enter. So I'm writing pass input values to the method. Okay. So already I created an object. So obj dot. సో మీరు జస్ట్ obj డాట్ అంటే మనకి ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఆ మెథడ్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తాను. నేను జస్ట్ ఇక్కడ గెట్ నేమ్ అన్నాను కదా! గెట్ నేమ్ అని బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయగానే చూడండి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే డేటా టైప్ మీరు ఇన్‌పుట్ వాల్యూ పాస్ చేయాలో ఆ డేటా టైప్ కూడా చూపిస్తది. ఇక్కడ ఏముంది స్ట్రింగ్ నేమ్ అని ఉంది. ఈ మెథడ్‌లో మనం స్ట్రింగ్ నేమ్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి అదే వాల్యూ ఇక్కడ చూపిస్తది. సో ఇక్కడ టైప్ ఏంటిది స్ట్రింగ్ కాబట్టి మనం స్ట్రింగ్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ వాల్యూ కిరణ్ అని పాస్ చేస్తున్నా. కిరణ్. ఇది నా ఇన్‌పుట్ వాల్యూ. సో ఈ మెథడ్ మీద మౌస్ హోల్డ్ చేసి ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈ వాల్యూని నేను ఒక స్ట్రింగ్‌లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. స్ట్రింగ్ నేమ్ 1. ఓకే. సో ఈ మెథడ్‌లో రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ వచ్చేసి ఈ నేమ్ 1లో స్టోర్ అయితది. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ 1 అని ప్రింట్ చేయాలి. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ నేమ్ 1. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ నేమ్ 2 ఈక్వల్ టు obj డాట్ గెట్ obj డాట్ గెట్ నేమ్ 2. సో ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఏం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 2 పారామీటర్‌లు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్, స్ట్రింగ్ లాస్ట్ నేమ్. సో మనకు వెంటనే అది ఇంటెలిజెన్స్ చూపిస్తదనమాట. అంటే ఈ మెథడ్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఇన్‌పుట్ వాల్యూస్ ఏం పాస్ చేయాలో ఆ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయగానే వెంటనే చూపిస్తది. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటిది? ఫస్ట్ నేమ్. సో ఫస్ట్ నేమ్ పాస్ చేశా. కామా తర్వాత పారామీటర్ ఏముంది? స్ట్రింగ్ ఉంది. సో స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలి ఇది కూడా. ఓకే. సో సెమికోలన్ ఇస్తే ఆ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ పోద్దనమాట. ఎప్పుడైతే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నామో కాల్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ సెమికోలన్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే. నౌ రైట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ నేమ్ 2. Okay. And then we can create a obj dot get name 3. సో దీంట్లో ఇదేం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ వాల్యూ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుంది. డేటా టైప్ ఏంది? ఇంట్. బట్ గెట్ నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. కానీ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ మాత్రం ఇంటీజర్ ఉంది. సో ఐయామ్ పాసింగ్ సమ్ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ నేమ్ 3 ఈక్వల్ టు సో ఈ మెథడ్ ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందో అది వచ్చేసి ఈ నేమ్ 3లో ఉంటది. నౌ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ నేమ్ 3.
Ctrl+KD ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అలైన్మెంట్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది అనమాట. ఓకే, నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. నౌ సీ మనం ఏదైతే వాల్యూస్ ఇన్పుట్ పంపించానో ఇక్కడ 20,000 పంపించానో, సో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేసింది. తర్వాత ఇన్పుట్ వాల్యూ శివ గరిక అనే 2 ఇన్పుట్ పారామీటర్ పంపించా కాబట్టి ఈ 2 ఇన్పుట్ వాల్యూతో పాటు హలో అని రిటర్న్ చేశాను. తర్వాత జస్ట్ నేమ్ ఒక్కటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మెథడ్. నేమ్ కిరణ్ పాస్ చేశాను, దాంతో పాటు హలో అనేది రిటర్న్ అయింది. సో ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీ ఇష్టం ఎన్ని మెథడ్స్ అన్నా ఏ నేమ్తోనైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని పారామీటర్స్ అన్నా పాస్ చేయొచ్చు. కానీ పైన గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిటర్న్ టైప్ ఏముంది ఆ మెథడ్కి, రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే ఉందో అదే రిటర్న్ టైప్ వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేయాలి. ఇంతవరకు క్లియరా అండి? హలో శ్రీలత గారు, శ్రీలక్ష్మి, నవీన్. ఎస్ సార్, కొంచెం ప్రాక్టీస్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమైద్ది. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ సింటాక్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, సేమ్ సింటాక్స్. యాక్సెస్ మాడిఫైర్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్. ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంటే ఇన్పుట్ వాల్యూ పాస్ చేయటం. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే ఉందో అదే వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఈ ఇక్కడ వైడ్ మెథడ్ అని ఉంటే నేమ్ రిటర్న్ ఏదైనా చేయాలి. ఇచ్చుకోవచ్చా సార్? ఇట్లా గెట్ నేమ్, గెట్ నెంబర్ అట్లా కాకుండా మెథడ్ నేమా? హా, మెథడ్ నేమ్ మీ ఇష్టం, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అదే చెప్తున్నా, ఇది మీ ఇష్టం. ఇది ఓకే. ఈ నేమ్ అనేది మెథడ్ నేమ్ కాబట్టి మీ ఇష్టం, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. లేకపోతే గెట్ స్ట్రింగ్ 1, గెట్ స్ట్రింగ్ 2 అని అట్లా మీ ఇష్టం, ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సింటాక్స్ అయితే ఇది ఏం మారదనంట, ఫిక్స్డ్ సింటాక్స్ ఇది. సో ఇప్పుడు మనం మెథడ్స్ ఎన్ని విధాలుగా డిక్లేర్ చేయగలిగాం? 4 వేస్లో డిక్లేర్ చేసాం. ఒకటి వచ్చేసి మెథడ్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే, ఇన్పుట్ వాల్యూ లేకుండా మెథడ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ప్లస్ రిటర్న్ టైప్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది, రిటర్న్ టైప్ ఉంది, ఇది సెకండ్ వే. థర్డ్ వచ్చేసి వితౌట్ ఇన్పుట్, వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ. అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూ లేదు, రిటర్న్ వాల్యూ లేదు. దానికి రిటర్న్ వాల్యూ లేకపోతే ఏమి ఇవ్వాలి? వైడ్ అని ఇవ్వాలి. వైడ్ అని ఇస్తే వాల్యూ రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫోర్త్ ఏంటిది? ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంటుంది కానీ రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉండదు. సో రిటర్న్ టైప్ లేకపోతే ఏంటంటే వైడ్. సో ఇట్లా 4 డిఫరెంట్ వేస్లో మెథడ్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్ని, ఇదే మెథడ్స్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వేరే క్లాస్లో కాల్ చేస్తాం. ఇంతవరకు క్లియరా అండి? ఎస్ సార్. ఓకే, సో రేపు మెథడ్కి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్తో మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేద్దామో, సో ఆ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో రేపు చూద్దాం. ఎందుకంటే ఒకే రోజు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సార్ క్లాస్ 1.5 hours తీసుకుంటున్నారు. 1.5 hours తీసుకుంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది, మీరు కవర్ చేయలేరు అనమాట. నేను చెప్పమంటే చెప్తాను ఇంకా కూడా, బట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి 1.5 hours వద్దు. ఎందుకంటే నేను మొత్తం మీకు ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నా కదా, సో ఎక్కువ లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేరు అప్పుడు. 1 hour లో 3 months లో కంప్లీట్ అవుతుందా సార్ మరి? 1 hour అన్ని క్లాసులు 1 hour ఉండదండి. ఫస్ట్ ఈ C# వరకే, C# కూడా హాఫ్ క్లాస్ వరకే. తర్వాత 1.5 hours వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో సేమ్ అదే ఇక రిపీటెడ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 1.5 hours చెప్పినా మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉన్నారు కదా, అందుకని ఎక్కువ ఇంకా ఎన్ని చెప్తే డేస్ మళ్ళీ పడుద్ది కన్ఫ్యూజ్ సార్ అయిపోతారు. C# 3 months కంప్లీట్ పట్టుద్ది. అవ్వడానికి? C# C# ఒక 10-15 daysలో అయిపోతుంది. బట్ మీరు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటే నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పగలుగుతాను. కొంచెం ఇక్కడ నుంచి స్లోగా 10 చెప్పమంటున్నారు కాబట్టి మీకు తక్కువే చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ నుంచి 10 days పడుతుందా సార్? 10 days పడుతుంది. ఇంకొక 1 weekలో అయిపోతుంది C#. కానీ నేనే తక్కువ చెప్తున్నాను, మీరు కొంచెం చెప్పండి అంటున్నారు కదా, అందుకని కొంచెం చెప్తూ ఉన్నాను. సో ఏంటంటే ఈ C# మీరు ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నారో ఈ C# లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్లో వాడతాం. ఓకే, సో ఈ కోర్సు C# హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు తర్వాత 1.5 hours చెప్పినా మీకు అర్థమైపోద్ది. ఎందుకంటే ఇదే సింటాక్స్, ఇంకేం మారదు. అది కొత్త కాన్సెప్ట్లు ఏమి ఉండవు. కాన్సెప్ట్ వేరైనా
ఇవే ప్రాపర్టీస్, ఇవే మెథడ్స్ ఇంకంతే. అదైతే మారదనమాట. మీకు చెప్పమంటే కంటిన్యూ చేస్తాను. బట్ మాకు కొంచెం స్టార్టింగ్ గదా! మాకు కొంచెం తక్కువ చెప్పమని అంటున్నారు కాబట్టి నేను 1 అవరే చెప్తాను. మీకు కంటిన్యూ చేయమంటే ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను. వద్దు సార్. మళ్ళీ అది మీ follow ఇష్టం. అవుతాను. సో, కంటిన్యూ చేద్దామండా? లేకపోతే క్లాస్ స్టాప్ చేద్దామా? అది మీ ఇష్టం చెప్పండి. అంటే మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటామండి, మాకు అర్థమైద్దంటే నెక్స్ట్ కూడా చెప్పేస్తాను. వద్దు సార్. ఎల్లీగల్‌ది సిన్సియర్‌లీ టైం. ఏంటండి? ఫర్దర్‌గా పెంచుతారు సార్ క్లాస్. సో, ఈ జస్ట్ ఈ 3 డేస్ 1 అవర్ వినండి. తర్వాత 1½ అవర్ చెప్తాను. ఓకే. సో, మీకు కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటదనమాట. స్టార్టింగ్ గదా! ఓకే. సో, ఎక్కువ చెప్పినా సరే మళ్ళీ ఎక్కువ చెప్తున్నాడనే ఫీలింగ్ ఉంటది మీకు. అందుకే నేనే తక్కువ చెప్తున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే. సో, నేను మీకు లాస్ట్ సెక్షన్ చెప్పాను ఫ్రైడే. సో, ఫ్రీ క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది.